पंजाब दे विच शुरू तो लैके हुण तक समय समय ते जदों भी किसी मसले विच जांच खुली तो उस दे विच कोई ना कोई गड़बड़ जरूर नज़र आई। घपला होया, एक घपला संजाई घटाला जिसनूं जाणिया जांदा है, बार बार चर्चा हुंदी है क्योंकि उस दे विच 3 वड्डे साबका अफसर ने, 2 साबका अकाली मंत्रियों के नाम भी बोले। इस मसले दे विच ताज़ा अपडेट की है, एक साबका IAS अफसर KBS सिद्धू विशेष सकत्तर रह चुके ने, वो विदेश भी गए और उन्होंने खिलाफ भी LOC जारी होया सी। बाकियां दे वांग जिहड़े 3 अफसरां ते 2 अकाली मंत्रियों के खिलाफ जिहड़ा लुकआउट सर्कुलर जारी होया उस दे बाबत हाई कोर्ट तक पहुँच की गई। वख-वख मंत्रियों ने भी इसनूं चैलेंज किया कि दोबारा जांच की की लोड़ सी। हालांकि मोहाली कोर्ट दे विच इस मसले नूं लैके चलान भी पेश कर दिता गया। KBS सिद्धू IAS अफसर ने तो इत्थों तक कह दिता इस बार कि जदों चलान पेश हो चुका है, मेरा FIR दे विच किते नाम नहीं है, तो फिर मैनू इस मसले दे विच क्यों शामिल किया गया, दोबारा जांच क्यों शुरू की गई है। और जिहड़ा LOC जारी किया गया है उस दे खिलाफ भी उन्होंने हाई कोर्ट दे विच अर्जी दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाउंदियां उन्होंने हुण कुछ पलां लई तां राहत दे दी है, क्योंकि इस मसले दे विच साबका अकाली मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों भी अदालत का दरवाजा खड़काउंदे ने और इस मसले नूं चैलेंज करते हैं कि दोबारा जांच क्यों खोली गई। क्योंकि इस मसले दे विच मोटे तौर पर मन्निया जाए पहला 1000 करोड़ का संचाई घटाला दस्सिया जा रहा सी, फिर एक अनुमान लगाया गया, उस दे विच कहा गया कि 1000 करोड़ रुपया तो घट्टो घट्ट है इस मसले दे विच। इस तो वध भी इसकी कीमत है जिहड़ी अज दे हिसाब नाल जिहड़ी वो आंकी जा सकती है आंकड़ियां के मुताबिक, क्योंकि इस मसले में सीधे तौर पर ठेकेदार जिहड़ा मुख मुलजम मन्निया गया इस घोटाले दे विच गुरिंदर सिंह उर्फ पापा, उसकी जायदाद नूं भी जब्त किया गया। हालांकि उसने भी अदालत दे विच विजिलेंस ब्यूरो ने क्योंकि जो जांच की तो इस मसले दे विच राहत लैण लई गुरिंदर सिंह दे वल्लों भी एक अर्जी दाखिल की जाती है। उस दे विच कहा जाता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा नाम जरूर इस मसले दे विच है, पर मेरे जिहड़े पार्टनर ने जिस दे विच उसदे परिवारक मैंबर या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसने भी अर्जी लगाई कि वो प्रॉपर्टी दे विचों मेरी बनती रकम है जिहड़ी अदालत नूं मैं जमा करवा दिना, पर बाकी बनती जिहड़ी रकम है या प्रॉपर्टी है वो उन्होंने वेचण की आग्या दी जाए या उन्होंने सुरक्षित रखण दी, उन्होंने जब्त ना किया जाए। इस तरह दी गुजारिशां उसदे वल्लों भी लगाईयां गईयां। पर वड्डी गल यह है कि इस मसले दे विच जिहड़े 3 साबका IAS अफसर सी, जिस दे विच जे नावां दा जिक्र करना हो तो साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल जिहड़े कि विदेश चले गए सी इस मसले तो बाद, साबका विशेष सकत्तर KBS सिद्धू जिन्होंने हाल की घड़ी अदालत ने यह कह के राहत दी है कि जदों तक 8 फरवरी 2023 नूं अगलेरी है जिहड़ी सुनवाई होवेगी, अगले हुक्मां तक, अगले आदेशों तक इन्हां दे खिलाफ कोई भी कार्रवाई जिहड़ी नहीं की जा सकती KBS सिद्धू के खिलाफ। इस बाबत जरूर अदालत के वल्लों एक राहत दी गई है। पर तीजा अफसर सी साबका सकत्तर कान सिंह पन्नू, जिन्होंने ईमानदार अफसरों की लिस्ट में देखा जाए तो सब तो मूहरली कतार में रखा जाता सी, पर उन्होंने भी तलब किया गया। जदों पुछगिछ की गई 3 तो 4 घंटे चंडीगढ़ के दफ्तर च पुछगिछ चली जदों कान सिंह पन्नू तो उदों ये चर्चा छिड़ी कि की हुण ईमानदारी के इस टैसट के विचों पास होणगे या फेल होणगे कान सिंह पन्नू। तो उन्होंने ठोक के दावा किया सी कि मेरा इस मसले के विच एक पैसे का भी कोई इस तरह का नाम नहीं है, ना मैं एक पैसा खादा है तो ना किसी को खाण दिता है। ईमानदारी का दावा उन्होंने पुछगिछ तो बाद भी किया। पर इस मसले के जो दस दिए इकबालिया बयान जो दिता सी गुरिंदर सिंह ठेकेदार ने, जिसनों गुरिंदर सिंह उर्फ पापा के नाम नाल भी जानिया जाता है, उसने इकबालिया बयान के इन अफसरों के ते मंत्रियों के नाम लाए सी। 2 साबका मंत्री सी जिस दे विच शरणजीत सिंह ढिल्लों ते जरमेजा सिंह सेखों, क्योंकि अकाली दल की तो श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा की गठजोड़ की सरकार वेले ये मन्निया गया कि इस तरह का घपला होया, इसनूं ठेका देण लई और ठेके दे विच कुछ ना कुछ गड़बड़ होण दे जिहड़े शंके पैदा होए, उस विच मन्निया गया कि इसने रिश्वत दित्ती सी बचण दे लई गुरिंदर सिंह ने। और ठेकेदार दे उत्ते भी इल्जाम लगदे ने कि उसने नजायज़ प्रॉपर्टी नजायज़ जायदाद है जिहड़ी वो बनाई, इन्नी आमदन नहीं है जिन्नी जायदाद बना ली है। इस तरह दीयां गल्लां चलदियां ने जदों भी कोई शिकंजे दे विच आउंदा है। हुण इस मसले दे विच कौन कितना दोषी पाया जाता है, हाले जांच का विषय, दोबारा तो जांच शुरू हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजिलेंस ब्यूरो को दोबारा तो आदेश दिते सी कि इस जांच नूं नवे सिरे तो जांचिया पड़तालिया जाए, इस दे विच पता किया जाए कि किन्नी गड़बड़ी हुई है और किस किस ने की है। हालांकि इस मसले ते पहला एक इकबालिया बयान के आधार के उत्ते यह मन्निया गया सी कुछ अफसरां नूं 6 तो 7 करोड़ रुपए तक की राशि भी हिस्से दे विचों दित्ती गई। जेकर करोड़ों रुपए इन्हां अफसरां ने खाधे
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਰਾਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫਰੋਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ KBS ਸਿੱਧੂ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ IO ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ LOC ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ KBS ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।